بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسپیکٹڈ ٹیچرس، آج ایک بار پھر ہمارے اس سیشن میں ویلکم کہتے ہیں، اور آج کے اس سیشن کا بنیادی ٹاپک ہے کلاس روم مینجمنٹ۔ اس سیشن میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کلاس روم مینجمنٹ کس سے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، کیا اہمیت ہے اس کی، اور جو کی پرنسپل آف افیکٹو کلاس روم مینجمنٹ یعنی ایک مؤثر کن کلاس روم مینجمنٹ کی بنیادی اصول کیا ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم آج کلاس روم مینجمنٹ کے ٹیکنکس اور اسٹریٹجیز پر بھی مختصراً ڈسکس کریں گے، اور کلاس روم مینجمنٹ کے دوران ہمیں کیا مشکلات کا سامنا ہے، ان چیلنجز پر بھی ہم نظر ثانی کریں گے، اور لاسٹ میں آپ ٹیچرز کے لیے ایک دو ٹپس ہے وہ شیئر کروں گا، اور پھر اس کے بعد ہمارا ایک مختصر سا اسسمنٹ ہوں گے۔ تو سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے محترم ٹیچر حضرات سے ہی سوال ہے کہ کلاس روم مینجمنٹ کسے کہتے ہیں۔ بیسیکلی کلاس روم مینجمنٹ ایک وسیع ٹرم ہے، ایک براڈ ٹرم ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمارا فزیکل مینجمنٹ بھی ہے، ٹیچرز کے اور اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر مینجمنٹ بھی ہے، ایموشنل مینجمنٹ بھی ہے، ٹائم مینجمنٹ بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ تو اس کا مختصر اور جامع تعریف یہ ہوں گے کہ کلاس روم مینجمنٹ ریفر ٹو دا ٹیکنکس ٹیچر یوز ٹو مینٹین اے پروڈکٹیو، آرگنائز اینڈ ریسپیکٹفل کلاس روم انوائرمنٹ، یعنی ٹیچنگ اور لرننگ پروسیس کو بہتر بنانے کے لیے، بہترین طور پر سمجھانے کے لیے بچوں کو جو بھی اقدامات ہمیں کرنا پڑے اس کو کہتے ہیں کلاس روم مینجمنٹ۔ اب اس میں کلاس روم کی سیٹنگ سے فزیکلی، اس کے علاوہ بیہیویئر مینجمنٹ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، پھر کلاس روم اسپیس ہے، ٹائم مینجمنٹ، یہ سارے چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب کلاس روم مینجمنٹ کی کیا اہمیت ہے، کیوں ضروری ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو اس کی بہت ساری اہمیت ہے کلاس روم مینجمنٹ کی۔ اگر ایک ٹیچر بہترین طور پر اپنے کلاس کو مینیج کر سکے تو اس کو پڑھانے میں بہت آسانی ہوں گے، بچوں کو بھی سمجھنے میں ان کو کوئی دقت نہیں رہیں گے۔ تو کلاس روم مینجمنٹ کے بے شمار فوائد تھے، یہ ایسا ٹیچر ہمیں بہترین طور پر آنا چاہیے اور ہم اس کو ایڈوپٹ بھی کرنا چاہیے اپنے کلاس روم میں۔ تو سب سے پہلے اس کا فائدے ہے، یہ ہمارے لرننگ انوائرمنٹ کو امپروو کرتے ہیں، یعنی جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، تو اس سیکھنے سکھانے کی عمل کو بہتر بناتے ہیں، ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتے بیچ میں۔ نیکسٹ ہے ریڈیوس بیہیویئرل پرابلمس، یعنی کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو کلاس روم مینجمنٹ کی وجہ سے اپنی رویے میں چینجنگ لاتے ہیں اور دوسروں کو ڈسٹرب نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کو بھی خود بھی سمجھنے میں ان کو مدد ملتی ہے، ایسا کلاس روم مینجمنٹ اگر ہم کر لیں تو۔ اس کے علاوہ ٹیچنگ لرننگ کو سموتھ بناتے ہیں، ہموار بنا دیتے ہیں، کوئی ڈیفیکلٹی بیچ میں نہیں آتی، کیونکہ جب اسٹوڈنٹ مینیج ہوں گے وہ آپ کی لیسن سنیں گے توجہ سے اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر جو ڈسرپشن ہے اس کو منیمائز کر سکتے ہیں ہم ایسا مینجمنٹ کر کے کلاس روم کو بہترین طور پر جب ہم اس کو مینیج کریں گے تو جو ڈسٹرپٹنگ تھنگس ہے وہ ریموو ہو جائیں گے اور کلاس روم خود بخود ایک پرسکون ماحول میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم کلاس روم مینجمنٹ کر کے اپنے ٹائم کو، ٹیچنگ کرنے کی ٹائم کو میکسیمم کر سکتے ہیں، یعنی جب آپ کلاس کو اچھی طرح مینیج کریں گے، کلاس کے رول ریگولیشن بنا کے رکھیں گے تو اسٹوڈنٹ خود بخود اس کو آٹومیٹیکلی فالو کریں گے۔ جب اس کو آپ کنسسٹنٹلی اپلائی کرتے جائیں گے تو اس طرح آپ کے ٹائم بھی سیو ہوں گے اور آپ کی کلاس بھی مینیج ہوں گے، آپ کو پڑھانے میں آسانی ہوں گی۔ نیکسٹ یہ ایک ہمیں ایک رسپیکٹفل اور سیف اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں کلاس روم مینجمنٹ کرنے کی وجہ سے۔ ہمارا جو کلاس میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں کلاس میں، اگر بچوں کو ایسے ہی ان کو ہر چیز کی پرمیشن دیا جائے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ ٹیچنگ میں زیادہ سے زیادہ توجہ نہیں دے سکتے ہیں، نہ خود توجہ دیتے ہیں نہ دوسروں کو بھی موقع دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کریں گے تو ایک دوسرے کے رسپیکٹ نہیں بچیں گے۔ تو یہ کلاس روم مینجمنٹ کی وجہ سے ہم کلاس میں ایک دوسرے کے رسپیکٹ رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماحول کو سیف بنا سکتے ہیں، یعنی جو کمزور بچے ہیں، جو طاقتور ہے، ان دونوں کو ہم ایک ہی صف میں، ایک ہی رول ریگولیشن کے انڈر ان کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، تو اس طرح بچے بھی سیف ہوں گے۔ انکریز اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ، آپ کی کلاس روم بہترین طور پر اگر مینیج ہوں گی، آپ اچھی طرح مینجمنٹ کر سکے تو آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو زیادہ سے زیادہ اپنے ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں انوالو کر سکتے ہیں، ان کو بہترین موقع دے سکتے ہیں، ان کو مختلف ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں آپ، جب آپ کی کلاس روم اچھی طرح مینیج ہوں گے۔ اس کے فوائد۔ نیکسٹ اس کے فائدے ہے بیلڈ پازیٹیو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپس، یعنی جب کلاس روم مینیج ہوں گے، مینجمنٹ کر سکیں گے تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہتر ہوں گے، ایک دوسرے کے رسپیکٹ رکھیں گے، ایک دوسرے کی بات سنیں گے، سمجھیں گے، تو اس طرح ایک
बेहतरीन माहौल प्रोवाइड होंगे। लास्ट, एनकरेज पॉजिटिव डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जब क्लासरूम मैनेज होंगे तो हम स्टूडेंट को हौसला दे सकते हैं, उनकी जो बेहतरीन रवैये है, उनकी जो अच्छी परफॉर्मेंस है, उनको हम रिवार्ड दे सकते हैं, उनको दाद दे सकते हैं, प्राइस दे सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट को हम मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियाँ भी सौंप सकते हैं। मसलन क्लासरूम में कि मॉनिटर बनाते हैं, इसी तरह बच्चों को ख़ुद अपने तौर पर तैयार करते हैं कि अपने क्लास को मैनेज करें। तो ये एक बेहतरीन फ़वाइद में से एक है क्लासरूम मैनेजमेंट के। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़वाइद थे, मैंने यहाँ चंद अहम फ़ायदे को यहाँ पे ऐड किया है। तो हम आगे देखेंगे कि की प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, एक मौसर कुन क्लासरूम मैनेजमेंट करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ हमें एडॉप्ट करना चाहिए, क्लास में अप्लाई करना चाहिए। तो नंबर 1 है क्लियर एक्सपेक्टेशन। आपने जो रूल रेगुलेशन बनाया है वो वाज़ेह होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए। बच्चे जब जान सकेंगे तो उसको फॉलो कर सकेंगे। जब बच्चे इसको समझ नहीं जाएंगे तो अमल करना तो दूर की बात, मुश्किल होंगे उनके लिए। जो भी आप रूल रेगुलेशन बनाते हैं वाज़ेह तौर पर बना लें और इसका आप बच्चों को भी अच्छी तरह समझा दें। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। आप जो भी रूल बनाते हैं, क्लासरूम में अप्लाई करते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ही मस्ट है। अगर उसमें आप कंसिस्टेंसी ना रखेंगे तो बच्चे भूल जाएंगे अगला दिन। अगर आप एक हफ्ते या एटलीस्ट एक महीने आप उसको कंसिस्टेंटली आप अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, क्लासरूम में करवाएंगे, तो बच्चे ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे, ये उनका हैबिट बन जाएंगे और वो आपकी क्लास में मैनेज हो जाएंगे और आपकी जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करेंगे। इस तरह आपकी टाइम सेव हो जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकते हैं उनको। फिर है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब कोई भी दिखाएंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे, तो उस वक्त हमें उनकी हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा टीचर जब हम बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं तो उनको मज़ीद आगे इससे ज़्यादा बेहतर तौर पर अपने आप को परफॉर्म करने की मौका मिलते हैं, हौसले मिलते हैं और उनको हिम्मत मिलते हैं, वो मोटिवेट होते हैं इंटरनली। और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी। अब जब क्लासरूम में हम बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाते हैं, उसमें ये चीज़ को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हर एक स्टूडेंट की, टीचर्स की वहाँ रिस्पेक्ट होना चाहिए उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट की वहाँ मजाक उड़ाए जाए और वो अपने आप को वहाँ पे एहसास कमतरी में मुब्तला पाए। तो ये चीज़ें क्लासरूम मैनेजमेंट में डिसऑर्डर पैदा कर सकते हैं। इसके बाद है एंगेजमेंट। अब ये भी बहुत ज़रूरी है। आप 35-40 मिनट की पीरियड में आप खुद बोलते जाएंगे तो बच्चे बोर होंगे ना, जाहिर बात है। और वो जब बोर हो जाएंगे तो कभी सो जाते हैं, कभी किसी ख्यालों में गुम हो जाते हैं या आपस में गपशप शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को वक्तन फवक्तन उनको सवालात पूछते रहना, उनसे एक्टिविटीज़ करवाते रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम इन चीज़ों पे अप्लाई करेंगे तो बच्चे भी बहुत शौक से आपकी क्लास को अटेंड करेंगे और वो अच्छी तरह समझ जाएंगे कि आप क्या सीखना चाह रहे हैं। इस तरह आप अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों को भी इंगेज रहना मस्ट है क्लासरूम में। फिर है प्रिपरेशन। अब ये भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप कितने सब्जेक्ट में कितनी ही माहिर क्यों ना हो, आपको जब क्लास अटेंड करना हो तो अटेंड करने से पहले क्या पढ़ाना है, आपकी टॉपिक और उन टॉपिक से मुताल्लिक़ जितने भी कंटेंट्स है उनको एक बार आप ज़रूर देखना है, ताकि क्लास में कोई भी मुश्किल आपको ना आ जाए। जब आप अच्छी तरह अपने लेसन की तैयारी करके जाएंगे तो आप में भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होंगे, आप अच्छी तरह समझा सकते हैं। बच्चे किसी भी तरह की कोई सवाल पूछे तो आप फ़ौरन जवाब दे सकते हैं, उनको मुतमईन कर सकते हैं। जब टीचर खुद अपना माइंड क्लियर ना रखे, उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, तो आगे बच्चों की माइंड क्लियर करके उनको अच्छी तरह समझाना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि लेसन प्लान्स इसीलिए बनाते हैं कि हम लेसन को पढ़ाने से पहले उसको देख के तैयारी करके जाना है, क्या क्या पढ़ाना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हम बच्चों से हासिल करना है, तो इन चीज़ों को देख के जाना है। तो इसी को कहते हैं प्रिपरेशन। फिर लास्ट में है फ्लेक्सिबिलिटी। अब भी ये भी एक इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल की है। यानी आप मुख्तलिफ क्लासों को पढ़ाते हैं एक दिन में। मसलन आप क्लास नर्सरी वालों से प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं, आप मिडिल लेवल के या हाई लेवल के बच्चों को या इंटर और कॉलेज की मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं रोज़ाना। तो हर क्लास का अपना एक डिमांड होते हैं, हर सब्जेक्ट के अपने एक मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होते हैं, उनके अपने एक मैनेजमेंट का सिस्टम होते हैं। इनको भी आपने समझना है, उन चीज़ों को फॉलो करना है। आप जो मैनेजमेंट बच्चों के साथ करवाते हैं, छोटे बच्चों के साथ, वो आप बड़े बड़े हायर क्लास के स्टूडेंट के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो इन चीज़ों को ख्याल रखते हुए हर क्लास को अपने मुताबिक अपने स्टूडेंट की मेंटलिटी को देखते हुए, उनकी लेवल ऑफ
एजुकेशन को देखते हुए हमने क्लास को मैनेज करना है, तो एक फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि इसमें हर चीज़ की गुंजाइश हो, हर एक्टिविटीज़ करवा सके, हर किस्म के बच्चे इन्वॉल्व हो सके। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये थे मुख्तलिफ की प्रिंसिपल हमें एक इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट करने में मदद देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज। क्या क्या टेक्निक होंगी, क्या तरीके होंगे जिनको हम अपनाने की ज़रूरत है। तो नंबर 1 है एस्टैब्लिश रूल्स ऑन डे 1। पहले ही दिन से आपने रूल बना ले, अच्छी तरह रूल बना दे, बच्चों को सही तरह समझा दे, वो रूल बता दे ताकि बच्चे नेक्स्ट टाइम उस रूल पे ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाए और आपकी टाइम सेव हो जाए। मसलन आप कोई सवाल पूछते हैं तो बच्चों को बताना है कि जवाब बोलने से पहले अपनी हैंड राइज करना है, ऐसे एकदम जवाब नहीं बोलना, ये एक रूल है। इसी तरह आप बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के रूल्स पहले ही ऑलरेडी उनको समझा के रह सकते हैं ताकि आपकी क्लास में डिस्टर्ब कम से कम हो और बच्चे अच्छी तरह ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग लर्निंग के आपको टाइम मिले। इसी तरह यूज़ विजुअल एंड वर्बल सिग्नल्स, मुख्तलिफ किस्म की बॉडी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, बच्चों को उनके बारे में आप ऑलरेडी पहले ही बता चुका होंगे तो मुश्किल नहीं होंगे उनको समझने में। आपकी लैंग्वेज को, बॉडी लैंग्वेज को देखकर, आपकी विजुअल एक्सप्रेशन को देखकर बच्चे समझ जाएंगे और वो आपकी डिज़ायर के मुताबिक रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्राइज पब्लिकली करेक्ट प्राइवेटली, यानी किसी भी बच्चे की अगर तारीफ़ करना हो तो सबके सामने करें ताकि वो दूसरों के सामने अपने आप को फ़ख्र महसूस कर सके। वो मज़ीद उसको हौसला मिलते हैं कि दूसरे लड़कों के सामने अपने आप को संवारने में, मज़ीद कामयाब होकर दिखाने में उसको हिम्मत मिलती है, हौसला मिलती है, जज्बे मिलते हैं। इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट से कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको जितना हो सके प्राइवेटली उसको करेक्ट करने की कोशिश करे ताकि बच्चा किसी भी किस्म की शर्म और एहसास कमतरी के बगैर अपने आप की इस्लाह कर सके। फिर है इंगेज एवरी स्टूडेंट। अब ये बहुत ज़रूरी है कि हर स्टूडेंट को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। डेली लेसन के मुताबिक हम एक्टिविटीज़ अरेंज करते हैं तो उन एक्टिविटीज़ में तमाम स्टूडेंट को एक सा मौका मिलना चाहिए ताकि हर कोई इसमें इन्वॉल्व हो सके और ऐसा क्लास हम सबको एक साथ आगे ले जा सके। फिर इसके बाद थे गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी बहुत ज़रूरी है कि क्लास में मुख्तलिफ स्टूडेंट को उनकी कैपेबिलिटी के मुताबिक मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है। किसी को मोनीटर बना दिया जाए, किसी को डे हेल्पर बना दिया जाए ताकि वो रोज़ाना अपनी क्लास की मैनेज में हमारे टीचर की मदद कर सके। इसी तरह हम मुख्तलिफ किस्म की रूटीन्स बनाए जा सकते हैं क्लासरूम में और डेली एक्टिविटीज़ को हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं। हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर्स टू शो सीरियसनेस और अप्रूवल। इसी तरह रिवार्ड सिस्टम हम रख सकते हैं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। डील विद डिसरप्शन इमीडिएटली। अगर कोई स्टूडेंट क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हो दूसरों को तो उसको फ़ौरन ही हमने इस्लाह करना है, न कि इसको ऐसे छोड़ दिया जाए ताकि 2-3 और भी लड़के उसको देखकर अपने रवैये डिस्ट्रप्शन की तरफ ले जा सके। तो उससे पहले ही हमने डिस्ट्रप्शन वाले स्टूडेंट को मैनेज करना है। फिर लास्ट में है मॉडल द बिहेवियर यू एक्सपेक्ट, यानी जिन रवैयों की आप तवक्कुह करते हैं, आप अपने स्टूडेंट में वो चीज़ें पाना चाहते हैं तो उन चीज़ों को आपने मॉडल बनाकर स्टूडेंट को समझाना है। उनको बताना है कि रिस्पेक्टफुल होना है, उनको बताना है कि पंक्चुअल होना है, ऑर्गेनाइज होना है और इसी तरह एक क्लास में एक्टिव होना है, पार्टिसिपेट करना है हर चीज़ों में। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को रोल मॉडल के तौर पर बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें दिखाकर, मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ सुनाकर बच्चों को मोबिलाइज़ करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। फिर इसके बाद थे क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या क्या चैलेंजेस है, इसको भी हम मुख्तसर देखेंगे। यहाँ पे जो बेसिक चैलेंजेस है उनको मैंने ऐड किया है। तो सबसे पहले लार्ज क्लास साइज़, ये एक बड़ा मसला है कि क्लासरूम आम तौर पर बनाते वक्त हमारा ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो। अब एक बड़े क्लासरूम में अगर वहाँ पे साउंड सिस्टम ना हो, लाइट का निज़ाम बेहतर ना हो तो बच्चों तक आवाज़ नहीं जाते हैं, पीछे बैठे हुए लड़के शरारत करते हैं। तो ये सारे मसाइल होते हैं जब क्लास की साइज़ बड़ा हो तो। इसके अलावा लेक ऑफ रिसोर्स, हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की रिसोर्स की कमी है, इस वजह से हमें क्लासरूम मैनेजमेंट में काफ़ी सारे मुश्किलात दरपेश है। फिर है मिक्स एबिलिटीज़। अब एक क्लास में मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ जहनीत के स्टूडेंट होते हैं, उन मेंटलिटी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं।
کوئی بہت ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کوئی سلو لرنر ہوتے ہیں۔ انکلیسو کلاس میں یہ سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان سب اسٹوڈنٹ کو ہم نے ایک ساتھ آگے لے کے جانا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک چیلنجز ہے کہ ہم نے کمزور اسٹوڈنٹ کو کیسے مینیج کرنا ہے، جو بہت تیز اسٹوڈنٹ، ذہین اسٹوڈنٹ ہے یا اسمارٹ اسٹوڈنٹ ہے، ان کو کیسے ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے، موٹیویٹ رہنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے ایک چیلنجز ہے۔ نیکسٹ ہے بیہیورل ڈس آرڈرس، بچوں کی رویے میں تبدیلی لانا، یہ بڑی چیز ہے۔ ایک رویے میں، رہن سہن میں تبدیلی لانا، ان کی جو گفتگو کرنے کی انداز ہے، بیٹھنے اٹھنے کی طور طریقے ہے، ان سب میں چینجنگ لانا، اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو یہ بڑا چیلنجز ہے ہمارے لیے، کیسے ان کو چینج کیا جائے، کیسے ان کو مینیج کیا جائے۔ پھر یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہمارے پیرنٹس کی طرف سے ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ تو ان سپورٹیو پیرنٹس بھی ہمارے لیے چیلنجز ہے، کیونکہ بچوں کا زیادہ تر وقت ان کے پیرنٹس کے ساتھ ان کے ہوم میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جب ان کو صحیح طرح تربیت نہیں ملتے ہیں یا ان کو پڑھنے پڑھانے کا موقع نہیں ملتے ہیں، تو اس کا رزلٹ الٹیمیٹلی یہاں کلاس میں بھی پڑھتے ہیں اور دوسرے لڑکوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ جو ہماری طرف سے ہوتے ہیں، وہ انکانسسٹنٹ رولس، ہم جو رول بناتے ہیں اس کو ہم ہر وقت اے ٹو زیڈ فالو نہیں کرتے ہیں۔ ایسا ٹیچر ہمیں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم فالو نہیں کرتے ہیں، ہم ایک دن ان کو چھوٹ دیتے ہیں، ایک دن ان پہ سختی کرتے ہیں، تو بچے بھی اپنے رویے کو ٹیچر کی موڈ کے ایکسپریشن کی، اس کی باڈی لینگویج کے تحت چینج کرتے رہتے ہیں۔ بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، وہ ٹیچر کو دیکھ ہی سمجھ جاتے ہیں کہ ٹیچر کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، ایسا ٹیچر ہمیں ان رول ریگولیشن کو باقاعدگی سے منظم طور پر ہر روز اس کو اچھی طرح اپنانے کی ضرورت تھی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں کلاس روم مینجمنٹ میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اب فائنل میں اس کے بعد میں چند ٹپس آپ ٹیچروں کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح جان لیں، اس کی سائیکولوجی تک ہم سمجھنا چاہیے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ کی نیڈس کیا ہے، اسے کس چیز میں دلچسپی ہے، کس طرح وہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کب پڑھتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر ہم سمجھ جائے بچوں کی سائیکولوجی کو، ان چیزوں کو، تو ہمیں پڑھانے میں بہت آسانی ہوں گے۔ ہم ان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے بچوں کا فائدہ لے سکتے ہیں اور ان کو اچھی طرح پڑھا سکتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کو اپنی پسند کی، انٹرسٹ کی فیلڈ میں ہم آگے لا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم بچوں کے اندر چھپے ہوئے صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتے ہیں، جب ہم ان کی نفسیات کو سمجھ آئیں گے تو۔ پھر ایسا ٹیچر، دوسرا ٹپس یہ ہے کہ ہمیں ایک پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، ری ایکٹیو نہیں۔ پرو ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک رہنما، لیڈر ہونا چاہیے، بچوں کو لیڈ کر کے آگے لے جانا ہمارا کام ہے۔ ہم بچوں کی صرف ان کے اوپر تنقید کرتے رہنا یہ کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا۔ ہمیں خود آگے ہونا چاہیے، ہمیں ایک نگران ہونا چاہیے، رہنما ہونا چاہیے۔ ایسا ٹیچر ہمیں بچوں کی ضروریات کو سمجھنا چاہیے اور ان کی کیا خدمت ہم کر سکتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس طرح ہم ایک اچھے کلاس روم میں ایک مینیج کر کے، ایک اچھے کلاس روم مینجمنٹ کر کے بچوں کو اچھی طرح پڑھا سکتے ہیں۔ پھر ہے اسٹے کامس اینڈ پروفیشنل۔ اب جس بھی فیلڈ میں ہم پڑھاتے ہو، ہمارا فیلڈ ہے، ان میں ڈیلی بیس پر کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے۔ اپنے ٹیچنگ اسٹریٹجیز میں چینجنگ لاتے رہنا چاہیے، وقت کے ساتھ ساتھ، ضرورت کے مطابق۔ ہمیں بچوں سے بھی سیکھنا ہے، ان کے رویے سے، ان کی طور و طریقے سے ہمیں نالج لینا چاہیے، اور ہم ان کے مطابق ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو سمجھانا، یہ وقت کی بہت ضرورت ہے اشد۔ ریفلیکٹ آن وٹ ورکس اینڈ وٹ ڈزن، یعنی کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے بچوں کی آنسر کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، کیسے ان کو رسپانس دینا ہے، کیسے ان کو سمجھانا ہے، کیا چیز ہمیں بتانا ہے، کیا چیز نہیں بتانا ہے، بچوں کو کہاں پہ مشکلات پیش آ رہے ہیں، یہ چیزیں سمجھنا ہمارا کام ہے، بنیادی کام ہے۔ ہم جب ان چیزوں کو سمجھ آئیں گے تو ہم اچھی طرح پڑھا سکتے ہیں۔ پھر ہمارا جو ٹیکنکس ہے، طریقے ہے، پڑھنے کی میتھڈ ہے، ان کو بہتر سے بہتر بناتے رہنا، یہ بھی ایسا ٹیچر ضروری ہے بہت، کیونکہ بچوں کی ڈیمانڈ روز بروز چینج ہوتے رہتے ہیں، ان کی قابلیت بڑھتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، گھر میں ان کی جو ذہنیت ہے وہ ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے مطابق ہمیں اپنے ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو بھی چینج کرتے رہنا پڑے گا۔ پھر ہے سیلیبریٹ اسمال وکٹریز ان بیہیویئر، یعنی جو چھوٹے چھوٹے وکٹریز ہیں، کامیابیاں ہیں، اچیومنٹس ہیں، ان کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، خواہ وہ ٹیچرز کی ہو یا بچوں کی ہو۔ جب ان چیزوں کو ہم سیلیبریٹ کریں گے تو بچہ سمجھ جائیں گے، یار یہ اس چیز میں فائدے ہیں،
इसमें हमारी इज्जत है, ये चीज़ हमारा टीचर खुश हो जाएंगे करने से, बच्चे और भी मोटिवेट होते हैं और भी अच्छे काम करते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा टीचर हमें इनको फॉलो करने की ज़रूरत है। लास्ट में कुछ एमसीक्यूज है, तो आपसे पूछेंगे कि नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आप यहाँ पे जो रीइंफोर्स करने की चंद तरीके हैं उसमें से कौन सा तरीका पॉजिटिव है। नंबर ए, गिविंग detention for late homework, ignoring a student's correct answer, giving a star for good behavior, asking a student to leave class। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, गिविंग a star for good behavior। क्वेश्चन नंबर 2, which is the best seating arrangement for group discussion। अब ग्रुप डिस्कशन के लिए कौन सा अरेंजमेंट बेस्ट है। ट्रेडिशनल रॉस, यू शेप, सर्कुलर आर क्लस्टर्ड सीटिंग, रैंडम सीटिंग। आप यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन करने के लिए दायरे में अगर बैठा जाए तो बेहतर होंगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट एक दूसरे के सामने होंगे, एक दूसरे के बात सुन सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, तो सर्कुलर डिस्कशन अच्छा रहेंगे इन सब में से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, विच स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर इन क्लास। क्लास में मिसबिहेवियर स्टूडेंट को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा स्ट्रेटेजीज हमें मदद देती हैं। Waiting until misbehavior occurs, creating engaging lessons, punishing every mistake, ignoring students। इसमें ऑप्शन नंबर बी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिंग एंगेजिंग लेसन्स, ऐसे लेसन्स आप तैयार करें जो आपकी स्टूडेंट को एंगेज रखें, तो खुद बहुत उनका मिसबिहेवियर का रवैया बैठ जाएंगे, उनको टाइम नहीं मिलेंगे, खुद बहुत वो लाइन में बैठेंगे। फिर इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल क्लासरूम मैनेजमेंट। नॉन वर्बल की मिसाल कौन सा है। वर्बल वार्निंग, राइटिंग नेम्स ऑन द बोर्ड, येलिंग ऑन द क्लास, आई कॉन्टेक्ट एंड हैंड सिग्नल। तो नॉन वर्बल जिसमें हम अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि बॉडी लैंग्वेज का यूज करते, आई कॉन्टेक्ट एंड हैंड सिग्नल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लास्ट है, द टेक्निक ऑफ गिविंग अ टाइम आउट टू अ मिसबिहेविंग स्टूडेंट इज कॉल्ड। यानी एक मिसबिहेविंग स्टूडेंट को टाइम आउट करने की तरीके को क्या कहते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, शेपिंग बिहेवियर, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो टाइम आउट टेक्निक को कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ये थी आज के हमारा सेशन। तो आप सबका बहुत शुक्रिया देखने का, टाइम देने का। थैंक यू सो मच।